सुंदर कांड करूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरु पधारो पवन कुमार। आए हनुमंत बिराजे, कथा सुनहु इतिहास, तुम सेवक रघुनाथ के मैं शरणों का दास। राम कथा के रसिक तुम, भक्त राजमति धीर, आई सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बंधु तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज, कली समुद्र बुड़त लजो, प्रगटो सत्य जहाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणव पवन कुमार, फल बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धर। हे हनुमानजी महाराज, આજે અમે સ્વર્ગસ્થ આત્માની પાછળ આપના પાઠનું પઠન કરવા જઈ રહ્યા છે। કાયમની માટે મોક્ષ પ્રદાન કરી અને જન્મના મરણના ફેરામાંથી એને મુક્તિ આપજો। એકવાર ભાવથી બધાએ રામચંદ્ર ભગવાનની જય બોલાવીએ। બોલે શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન की। कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। कारण के तमारो बधानो अवाज हनुमानजी महाराज સુધી પહોંચવો પડે ને। આવો શરૂઆત કરીએ। बलि बांधत प्रभु बांध हूँ, सोतन बरन जाए, भवन अमंगल हारी। आ पहले चौपाई जामवंतजी कहे, जामवंतजी ने बधा वानरो कहे कि हूँ जाओ, तमे जाओ न तो जामवंतजी कहे कि हूँ न जई सकूँ आ समुद्र पार करीने। केम के हूँ गरड़ो थई गयो छुं। बाकी बलि बांधत प्रभु बाटवी। જ્યારે બલિને ત્યાં વામન ભગવાન આવ્યા અને પોતાના દેહને વિરાટ કર્યો, જેની એક પાણી ઉપર પૂરી પૃથ્વીને માપી લીધી હતી। એ વામન સ્વરૂપને એક ઘડીમાં મેં 7 પ્રદક્ષિણા કરી લીધી। 7 પ્રદક્ષિણા એ સમયે મેં કરી લીધી હતી। ત્યારે હું યુવાન હતો, આ સમયે હું ગરડો થઈ ગયો છું, એટલે હું ગરડો ન પહોંચી શકું સમુદ્રને પાર ન કરી શકું। ને આગળ મંગલ ભવન અમંગલ હારે, अंगद कहे जाऊ में पारा, जामवंत कह तुम सब लायक, ओ कहे रीस पति सुन हनुमाना, पवन तनय बंद पवन समाना। अंगद ने कहे छे तमे जाओ। अंगद के हूँ पण न जई सकूं, हूँ समुद्र ओळंगी जाओ, संसारी जीव छुं, लंका तो भोगनगरी छे, क्यांक भोगमां फसाई जाओ तो। અને આ હનુમાનજી સિવાય કામ નથી જે ભક્તિની તલાશ કરીએ તો। અંગદજી પણ ના પાડે છે। બધા વાનરો પોતપોતાની શક્તિને ભાંકે છે પણ કોઈ પહોંચી શકતું નથી। એવામાં જાંબવંતજીની નજર હનુમાનજી ઉપર પડે છે અને કહે છે કે હે હનુમાન, આગળ કહે છે કહે ઋષિપતિ સુન હનુમાન, કાચુપ સાથી રહે वो બલવાના, કે તમે કેમ મૌન બેઠા છો? રામ કાર્ય માટે તમારો અવતાર થયો છે, ત્યાં તો સુનત હી ભય वो पर्वताकारा। હનુમાનજી મહારાજનું શરીર પર્વતાકાર થઈ ગયું છે, આંખો લાલ થઈ ગઈ છે, ગર્જના કરવા લાગ્યા છે। હનુમાનજી મહારાજ જય શ્રી રામ કરીને ઊભા થયા અને હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે મારી પાસે મારું કંઈ છે નહીં, તમારી પાસે તો તમારું બળ છે, મારી પાસે છે જે છે એ મારા રામનું છે। આવું હનુમાનજી મહારાજ કહે છે। પછી હનુમાનજી મહારાજ એ બાજુ જવા પ્રયાણ કરે છે। આગળ विवेक विज्ञान निधान, कवन सुकाज कठिन जग माहे, राम काज लगी तवे अवतारा, कनक बरन तन तेज विराजा,
દેહનાદ કરી બારહી બારા સહિત સહાય રાવણ મારી જામવંત में पूछो तो हे હનુમાનજી મહારાજ કહેશે કે હું લંકા સુધી જાઉં રાવણ તો ઠીક ત્રિકૂટ પર્વત ને ઉપાડીને અહીંયા લઈ આવું નાખીશ બાકી રાવણની આખી લંકા નગરીમાં જે નીચાસર રાક્ષસો છે એને મારીને પણ અહીંયા લઈ આવું આટલી મારામાં શક્તિ છે પણ તમે મને ઉચિત શિખામણ આપો કે મારે ત્યાં જઈને કરવાનું છે હું પછી જામવંતજી કહે છે એ તન કર હું તાત તુમ જાઈ સીતે દેવી કહો સુખિયાઈ તબ નિજ ભુજ બલ રાજીવ નેના कपिसेन संग संघार निज सर राम सीता ही आने हैं लोक पावन सुदेश सुरवरि नाम गानि बखानि है जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पाए कुबेर पद पादो जनन कर दास तुलसी गावे अवधेश रघुनाथ जस सुनि नर और नारी तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करे विसिराई लोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक सूर्य का सुगुण ग्राम जासु नाम बोलो मंगल भवन अमंगल हारे बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इति श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड विराम। बोलिए श्री हनुमानजी महाराज की जय। પછી હનુમાનજી મહારાજને જામવંતજી કહે છે કે તમારે આવું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, ત્યાં જઈને કાંઈ નથી કરવાનું. સીતાજીને જોઈ એના સમાચાર લઈ અને રામજીને આપો, કાર્ય તો રામજી કરશે. અને અહીંયાથી આગળ સુંદરકાંડની શરૂઆત થાય. બોલીએ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી જાનકી વલ્લભો વિજયતે શ્રી रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरो मायामनूषं हरे। नाम्या स्पृहा रघुपते हदेश मदीये सत्यं वदामि च भवामि भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामे। अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं तनुजवन कृशाणु ज्ञानी नामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के बचन सुहाए अब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई। कब लगी आवो सीत ही देखी यह कहीं नाई सबन कौ माथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। હવે હનુમાનજી મહારાજ અહીંથી સમુદ્રથી સલાંગ ભરવા માટે જાય છે અને વાનરોને કહે છે કે હું આવીશ, મને હૃદયમાં આનંદ છે, હું સીતાજીની જરૂર શોધ કરી અને એને મળી અને પાછો આવું છું, પણ ત્યાં સુધી તમે અહીંયા ખાઈ પીને આનંદ કરજો. અહીંયા કહે છે કે જબ લગી આવો સીત ही देखी હોય કાજ મોય હર્ષ વિશે છે यह कहीं नाई सबनी કહું માતા ચલે હું હર્ષ ધરી રઘુનાથા. હનુમાનજી મહારાજને ખબર હતી કે મારે આ લોકોને શું કામ ભૂખ્યા રાખવા, ત્યાં જઈને ખાવાનું જ છે. એટલે હનુમાનજી મહારાજ કહે છે સહિતું કે કંદ મૂલ ફલ ખાઈ. એટલે હનુમાનજી મહારાજે કીધું કે તમે ખાઈ પીને આનંદ કરજો. આજનું જ્યાં રામેશ્વર છે ત્યાં હનુમાનજી મહારાજ એ સમયે એક પર્વત હતો, એ પર્વતની ઉપર ચડી ગયા છે. કૌતુક કુદી ચટેવતા ઉપર છે ને સિંધુ તીર એક ભૂધર સુંદર. એ પર્વતની ઉપર હનુમાનજી મહારાજ ઊભા છે અને कर के पवन तनय बलवान एहि गिरि चरण देहि हनुमंता। रघुपति करवाना जग
रघुपति दूत बिचारे જેહી ગિરી ચરણ દેહી હનુમંતા. ઘણા રામેશ્વર જઈ આવ્યો હોય અને એમ થાય કે મહારાજ હું બણકા ફેંકે છે, ત્યાં તો કાંઈ પર્વત છે નહીં, પણ આમાં લખાણું છે કે જેહી ગિરી ચરણ દેહી હનુમંતા. જેહી એટલે જે ગિરી, ગિરી એટલે પર્વત કહેવાય. જેહી ગિરી ચરણ પગ મૂક્યો, જેહી ગિરી ચરણ દેહી હનુમંતા કે પર્વતની ઉપર જેવો હનુમાનજી મહારાજે પગ મૂક્યો તો શું થયું? ચલે ઉસો ગા પાતાલ તુરંતા. એ પર્વત પાતાળમાં જતો રહે છે. ને કેવી રીતે જતો રહે? આપણી સૌરાષ્ટ્રની ભાષામાં કહેવાય તો એક શીબડું હોય અને એ શીબડાની ઉપર હાથી જ્યારે પગ મૂકીને એની જે દશા થાય એવી પર્વતની દશા થઈ. પગ દબાવ્યો અને પગ દબાવતા આવે તો હનુમાનજી મહારાજ ગદા લઈ, આપણે બધા રામાયણમાં જોયું છે વિડીયોમાં, હનુમાનજી મહારાજ ઉડી અને લંકા પાર કરવા માટે જાય છે, સમુદ્રને પાર કરવા માટે. એ જય શ્રી રામ 12 લખ્યું છે આમાં કે 12 નામ ભગવાનનું લીધું અને એ પગ જ્યાં દબાવ્યો તે પર્વત પાતાળમાં હોય ગયો. પર્વતના પોતે પોદા થઈ ગયા, જ્વાળાઓ પ્રગટવા લાગી અને હનુમાનજી મહારાજે ત્યાંથી સલાંગ મારીને આગળ લખાણું છે કે જીમી અમોઘ રઘુપતિ કર બાના એહી ભાંતિ ચલેવું હનુમાના. કેવી રીતે હનુમાનજી મહારાજ ગયા એ આ ચોપાઈની અંદર બતાવ્યું છે કે જીમી અમોઘ, રામજીની પાસે બાણ હતું, એમાં અમોઘ બાણ હતું. એ બાણની જેટલી સ્પીડ હોય એટલી સ્પીડ, એવી ભ્રાંતિથી હનુમાનજી મહારાજે એ છલાંગ લગાવી છે. અને આમાં તો તુલસીદાસજી મહાત્માએ આવું કીધું. બાકી હું તો એમ કહું કે રામજીનું મન સીતાજીને મળવા માટે જાય ને એટલી વાર હનુમાનજી મહારાજ પહોંચ્યા છે. આ વર્ણન હું જે કરું છું એમાં આનંદ છે ને, ડિસ્ટર્બ નથી ને? નહીતર પછી આપણે સુંદરકાંડને બે ધકાવી રાખીએ. આ તો સમજાય લોકો સુધી, સાચું પોગાડવું છે એટલે હું આ કરું છું. અત્યારે ઓલું ચપાખરું આવે છે, બધાય ગાય, પણ સમજાતું કોઈ નહીં, ગાવાવાળાને ન સમજાતું. પણ ખરેખર સંતોએ એમ કહી ગયા કે જે વાણી તમને જીવનમાં ન ઉતરી હોય, જે સાંભળી ન હોય, વર્ણવી ન શકતા હોય એવી વાણી પીરસીને કોઈ મતલબ નહીં. ઘણા સુંદરકાંડ નથી ખબર હોતી સુંદરકાંડ શું છે, એટલે હું લોકો સુધી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. પણ આમ તમે બધા હજળ થઈને બે ગયા એટલે મને એવું લાગે કે આમાં બહુ જામતું નથી. હાથ ઊંચો કરો તો વર્ણનમાં કેટલા જણાને રસ છે. આવ ખાલી ખાલી ન કરતા હો, બીજાને હેરાન કરવાનો ધંધો આપણે ન કરાય, આ દોષ લાગે. પણ ખેર થોડોક સમય સુધી લંકા સળગાવી નાખે ત્યાં સુધી સમજાય. પછી લંકા હળગી ગયા પછી તો આપણે રાજી રાજી જ રહેવાનું હોય, પછી કાંઈ સમજવાની જરૂર નથી. ને આમાં એટલે શું છે, હળગાવવામાં ઘણા રસ હોય, એટલે હળગી ગયા પછી આપણે કાંઈ આગળ નથી આવ્યું. પણ ખેર થોડી વાર સમજાવું પછી આપણે સુંદરકાંડને ન્યાય આપીએ. બરોબર છે ને? હા, વાત ક્યાં હતી આપણી? પર્વત તો વૈયા ગયા. હનુમાનજી મહારાજ સલાંગ ભરી. હા, જીમી અમોઘ રઘુપતિ કર બાના એહી ભાંતિ ચલેવું હનુમાના. રામજીનું અમોઘ બાણ જેટલી સ્પીડમાં જાય એટલી સ્પીડમાં ગયા. અને હું તો એમ કહું છું કે રામજીનું મન સીતાજીને મળવા માટે ને એટલી વારમાં જ હનુમાનજી મહારાજ લંકામાં પહોંચ્યા છે. ને આગળ ચાલ્યા. સમુદ્રમાં 3 વિઘ્ન આવે છે. ભક્તિ કરવા બેસીએ ને એટલે વિઘ્ન 100% આવે. આપણે પહેલું વિઘ્ન હતું, પાર કરી ગયા. હવે બીજું ન આવે એવું હનુમાનજી મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ. પહેલું વિઘ્ન આવે છે સમુદ્રમાં, ભક્તિની શોધ માટે જાય એટલે વિઘ્ન આવે. પહેલું વિઘ્ન કયું? એવું મૈનાક પર્વત. મૈનાક એ સોનાનો હતો, પર્વતને પાંખો કપાઈ ગઈ એટલે સોનાનો હતો. અભિમાનમાં સમુદ્રમાં ગરકાવ થઈ ગયો. અને એને ભગવાને કીધું કે હવે રામનો દૂત આવ્યો છે, જા તારોય ઉદ્ધાર થઈ જાય અને વિશ્રામ આપ. અને આગળના પહેલા દોહામાં લખાણું છે, હનુમાન તેહી પરસા હરિ પુનિ કી ન પ્રણામ. બોલો મંગલ ભવન અમંગલ હારી. હનુમાનજી મહારાજ ને પર્વત સમુદ્રમાંથી બહાર આવીને કહે છે કે મારા ઉપર વિશ્રામ કરો. ત્યારે હનુમાનજી મહારાજ કીધું કે રામ કાજ કરી બિના મોહી કહા વિશ્રામ. કે રામ કાર્ય વગર મને વિશ્રામ ન હોય. પર્વતને આશીર્વાદ આપી અને હનુમાનજી મહારાજ આગળ ચાલે. જાત પવન સુત દેવન દેખા સુરસાનમ અહિલ કે માતા. આજ સુરન મોહી દીન આહારા. રામ કાજ કરી ફિર મે આવો. આગળ સુરસા રાક્ષસી મળી છે, જે સર્પોની માતા હતી, સમુદ્રમાંથી બહાર આવી છે. હનુમાનજી મહારાજને કહે છે મારો આહાર છે, હું તને ખાઈ જઈશ. ત્યારે હનુમાનજી મહારાજે કીધું કે હું સીતાની શોધ માટે જાઉં છું, રામનો દૂત છું. હું સીતાની શોધ કરી મારા રામને સમાચાર આપી દઉં, પછી મને તું ખાઈ જાજે. બોલે ના, હું તને નહીં જવા દઉં. અને આગળ પછી સુરસા શું કરે છે? તબ તબ બદન પૈઠાઈ સત્ય કહો પવન જતન દેહી નહીં જાના. જો જન ભરી નહીં બદન પસારા. સુરસા
પોતાનું મુખ પહોળું કરે છે. 1 યોજન મુખ પહોળું કર્યું છે. 1 યોજન એટલે આજના 12 કિલોમીટર. 1 યોજન મુખ પહોળું કર્યું એટલે હનુમાનજી મહારાજ ડબલ થયા છે, એની સામે 2 યોજન થયા છે. 24 કિલોમીટર હનુમાનજી મહારાજે પોતાનું શરીરને વધાર્યું છે. આમાં લખાણું છે કે જોજન ભરી ત્યાં બદન પસારા કપિતન કિન દુગુન. દુગુન એટલે ડબલ શરીર એનાથી સામે વધાર્યું છે. અને આગળ 16 જોજન મુખ દેહી ભયવો 16 યોજન પોતાનું મુખ પહોળું કર્યું છે. અને સમુદ્ર હતો 100 યોજનનો. 16 યોજન મુખ પહોળું કર્યું. સુરસાય એટલે 100 યોજન જે સમુદ્ર હતો એ પૂરો ટકાઈ ગયો. હનુમાનજી મહારાજ કહેતા આ તો રાક્ષસી માયા છે, આની અમે હું ડબલ થાવ તો એક પગ રામ પાસે જાય અને એક રાવણ પાસે જાય. રામનો તો મને વાંધો નથી, ઓળખી જશે કે અમારા દૂતનો પગ છે, પણ લંકામાં જાય કે એ વિચાર કરશે કે આવ્યું શું. એટલે હનુમાનજી મહારાજ અતિ લઘુ રૂપ લીધો. હનુમાન નાનું એવું રૂપ લીધું છે અને પછી સુરસાના મુખમાં પ્રવેશ કરીને પાછા બહાર આવી ગયા. અને પછી કે માં તારે મને ખાઈ જાવ હતો ને, હું તો તારા પેટમાં જઈને વિયો અને તારા પેટમાં જઈને આવ્યો એટલે હવે હું તારો દીકરો કહેવાઉં. સુરસાએ કીધું કે તમારી બુદ્ધિ અને બળને હું વારી જાઉં છું, જાઓ, મને તો ભગવાને તમારા આશીર્વાદ લેવા માટે મોકલી હતી, જાઓ તમે રામના કાર્યને સફળ કરશો. રામના કાર્યને આશીર્વાદ હનુમાનજી મહારાજને આશીર્વાદ આપી અને સુરસા પોતાના સ્થાને ચાલી જાય છે. આગળ 16 જોજન મુખ દેહી ભયવો તુરત પવન જસ જસ સુરસા બદન બટાવા સત જોજન તે આનન કિન્હા અતિ લઘુ રૂપ બદન પેટ પુનિ બાહર આવા મોહી સુરન જેહી લાગે પટા જીવન ભર કામ કાજ સબ કરી હूं तुम बल बोधि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान मंगल भवन अमंगल हारे तिथि सर एक सिंधु महु रही जीव जंग जय गगन उठाई कहाई साक सक सोन उड़ाई सोई छल हनुमान कह किन्हा आही मारे मारुत सुत वीरा. આગળ માયા રાક્ષસી મળે છે જે ઉપર ઉડતા પક્ષીઓના પડછાયાને પકડી લે છે. પક્ષી સમજીને હનુમાનજી મહારાજના પડછાયાને પકડી લીધો. કોઈ પણ કાર્યમાં ધંધા બિઝનેસમાં આગળ જઈએ ને એટલે માણસને ન પકડી શકે માયા, પછી કોને પકડે? એના પડછાયાને. અહીંયા હનુમાનજી મહારાજના પડછાયાને આ માયાએ પકડ્યો છે. એક મુષ્ટિકા મારી અને એનો વિધ્વંસ કરી અને હનુમાનજી મહારાજ હવે લંકાના કિનારે, સમુદ્રના કિનારે લંકા જ્યાં છે ત્યાં આવી અને ઊભા છે. તાહી મારી મારુત સુત વીરા કહા જાય દેખી બન શોભા દાના તર ફલ ફૂલ સુહાય સેલ વિશાલ દેખી કયાગે માન કछु कपि के अधिकाई गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी. હનુમાનજી મહારાજ ત્યાં લંકામાં ત્રિકુટ પર્વત છે, પર્વતની ઉપર ઉભા રહ્યા છે અને લંકાનું દર્શન કરે છે, લંકાને જોઈ રહ્યા છે. કહે છે કે આનું વર્ણન કરવા જેવું નથી. તુલસીદાસજી મહાત્મા કહે છે અને લંકાને જોવે છે કે હવે આ રાક્ષસોની માયા અને આમાં જાવ કઈ રીતે. સંધ્યાનો સમય છે, હનુમાનજી મહારાજ જવા માટે વિચાર કરે છે અને રાક્ષસોની શક્તિ જોજો, ભૂત પિત્રાસ હોય ને એની શક્તિ રાતે જ વધે, દિવસે કોઈ બીક લાગે કે રાતે જ બીક લાગે. એટલે હનુમાનજી મહારાજ વિચાર કરે છે કે હવે જાવ કઈ રીતે. સૂક્ષ્મ રૂપ લઈ અને હનુમાનજી મહારાજ જવા માટે પ્રયાણ કરે છે. અને આગળના છંદમાં લંકા કેવી છે એનું વર્ણન તુલસીદાસજી મહાત્માએ કર્યું છે. અતિ ઉત્તમ જલ નિધિ ચૌપાસા कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय गजबाज खच्चर निकर पदचर रथुबर धनि को बने बने बात उपपन बाटिका सुर उप बापी सो कहु माल देह विशाल शैल समान यति बल गर्जहि करि जगन भट कोटि विकट कल नगर कहु दिशि रक्षहि यही लागी तुलसीदास की कथा कछु एक है कही
पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार बोलो मंगल भवन अमंगल हारी पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निशी नगर करो बैचा હનુમાનજી મહારાજ વિચાર કરે છે કે હવે બસ સૂક્ષ્મ રૂપ લઈ અને હું આ નગરીમાં પ્રવેશ કરું નગરીમાં જેવું પ્રવેશ કરવા માટે લંકાના દ્વાર પાસે જાય પહેલી રાક્ષસી મળે છે લંકીની મંગલ ભવન અમંગલ હારી મસક સમાન રૂપ કપિ ધરે નામ લંકિની એક રાક્ષસી જાને નહીં મરમ સઠ મોરા ઉઠકા એક મહાકપિ હણી એ લંકીની કહે છે કે હું અહીંયાથી જવા નહીં દઉં તું આ મચ્છરના રૂપમાં ક્યાં જઈ રહ્યો છે તું તો મારો આહાર છો હનુમાનજી મહારાજે પહેલી જ મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કર્યો છે લંકીની મારે લંકીની ઢળી પડી રુધિર ભમત ધરની ઢન બની મોઢામાંથી લોહી નીકળવા માંડ્યું છે ફરી લંકીની ઊભી થાય છે જો આ રાક્ષસી માયા હનુમાનજી મહારાજે મચ્છર જેવડું રૂપ લીધું આવું મેં એકવાર રાણીપમાં કીધું તો એક બેન મને પ્રશ્ન કરવા આવ્યા કે મચ્છર જેવડું રૂપ લીધું તો હનુમાનજી મહારાજ ઓલી મુદ્રિકા જે લઈ ગયા હતા એ મુદ્રિકાનું શું થયું તમને ખબર એ મુદ્રિકાનું શું થયું છે વીટી થોડી નાની થઈ ગઈ હોય આવડી અંગૂઠી હતી હનુમાનજી મહારાજે પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખ માહી જેમ હનુમાન ચાલીસા આવે છે ને એમ અને મેં એને પછી બેનને કીધું મેં બેન એ તમારી વાત હશે સારું તમે મને ગોટાળે ચડાવ્યો પણ હનુમાનજી મહારાજની સાધના મેં કીધું એમ ખરા ભાવથી કરી છે મને તરત વિચાર આવ્યો મેં કીધું ઓલા સમુદ્રના કિનારે 32 યોજન થયા સુરસાની સામે સુરસા 16 યોજન થઈ હનુમાનજી મહારાજ 32 યોજન થયા તો એને જે વસ્ત્રો પહેર્યા હોય એને આભૂષણો પહેર્યા છે એનું શું થયું છે તૂટી નહીં ગયો હોય હાર મને કે હારું એ તો મારે ગોતવું પડશે અમે બે હામા હામી ભેગા થયા મેં કીધું આ ભગવાનની માયા છે આ ભગવાનની લીલા કહેવાય એ જો પ્રભુ વિરાટ થયા હોય ને તો આભૂષણો વસ્ત્રો બધું વિરાટ થયું હોય સૂક્ષ્મ થયા હોય ને તો પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખમાં એ પોતાના મોઢામાં સૂક્ષ્મ થઈ ગઈ હોય આ તો રામજીની મુદ્રિકા હતી થોડી મારીને તમારી હતી મને કે હા આ વાત ખરી ભાઈ મને પાછા કે તમારે રોજ નો રહ્યો નહીં બોલ એટલે અહીંયા પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખમાં આવી હનુમાનજી મારા સૂક્ષ્મ થયા એટલે એ મુદ્રિકા સૂક્ષ્મ થઈ ગઈ હોય આવું આપણે મનાય બાકી આમાં તર્ક વિતર્ક કરાય નહીં પણ એ હતા ડિસ્ટ્રિક્ટ બહારના આપણે વિસ્તાર સિવાયના એટલે આવો આગળ પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખમાં આવી હવે લંકિનીને મુષ્ટિકા પહેલી મુષ્ટિકા મારી લંકિનીના મુખમાંથી લોહી નીકળવા મળ્યું લંકિની ફરી ઊભી થઈ અને આગળ કહે છે બોલી સંભારી મોટી સોલંકા जब रावण ही ब्रह्म पर दीना निकल होश दे कभी के मारे लंकिनी कैसे કે જબ રાવણ હે બ્રહ્મ પર દીના કે રાવણને જ્યારે બ્રહ્માજીએ વરદાન આપ્યું ત્યારે મને વરદાન દેતા ગયા હતા અને કહેતા ગયા હતા નિકલ હોશ તે કભી કે મારે કે હે લંકિની તું પણ વિચાર કરી લેજે તને કોઈ વાનર મારે ને ત્યારે સમજી લેજે કે હવે લંકાનો પ્રલય છે હવે એક રાક્ષસ બચશે નહીં અને આ વાત આ આશીર્વાદ લંકિનીને યાદ આવી ગયો છે અને પછી કીધું છે આગળના દોહામાં કે તાત મોર અતિ પુણ્ય બહુતા દેખ્યો નયન રામ કર દૂતા કે આજે મને એ આશીર્વાદ યાદ આવી ગયો છે મને રામ તો ન મળ્યા પણ મારા એવા ભાગ્ય છે કે મને રામદૂતના દર્શન થયા હનુમાનજી મહારાજે લંકિનીનો સહાર કરી અને નગરમાં પ્રવેશ કરવા માટે પ્રયાણ કરે તાત મોર અતિ પુણ્ય બહુતા તાત સ્વર્ગ અપવર્ગ સુખ તરિય તુલાય હંગે તુલતારી સકલ મિલે તો સકલ બોલો મંગલ ભવન અમંગલ હારે શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ नगर की जय सब का जा जल सुतारि पुकर ही मिताई गरुड़ समेरु रेणु समताई अति लघु रूप धरे हनुमाना मंदिर मंदिर प्रति कर सोता લંકિનીનો સહાર કરી હનુમાનજી મહારાજ લંકામાં પ્રવેશ કર્યો છે અને મંદિર મંદિર પ્રતિકર શોધા દેખે જહતા અંકિત જોતા તુલસીદાસજી મહાત્માએ એવો વિચાર કરેલો હશે કદાચ કે જે ભૂમિ ઉપર હનુમાનજી મહારાજ જાય પછી રાક્ષસોની ભૂમિ રો ને એ રાક્ષસોના ઘર ન રહે એને પછી મંદિર કહેવાય
એટલે તુલસીદાસજી મહાત્માએ લખ્યું મંદિર મંદિર પ્રતિકર શોધા દેખે જહતા અગ્નિ જ્યોતા. હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે અહીંયા તો રાક્ષસો સિવાય મારી જાનકી દેખાતી નથી, મારી માં દેખાતી નથી. ને આગળ ગઈ બુદ્ધ સાનન મંદિર માહી शयन की देखा कपिते पवन एक पुनि देख सुहावा. જ્યાં રાવણ સૂતો છે ત્યાં હનુમાનજી મહારાજ જાય છે અને જાનકીને જોતા નથી એટલે એને આગળ ત્યાંથી ચાલે છે. પવન એક પુનિ દીખ સુહાવા હરિ મંદિર તહ ભિન્ન બનાવા. એક સરસ મજાનું મંદિર જેવું ઘર જોવે છે, આંગણામાં તુલસીનો ક્યારો છે, દરવાજા ઉપર રામ નામ અંકિત સુંદર શબ્દો લખ્યા છે, રામના ધનુષ્ય બાણ દોર્યા છે. અને ઘરની પાસે જાય છે હનુમાનજી મહારાજ કે હું જાઉં છું. ઘરની પાસે જાય અને ઘરનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે આગળના દુહામાં. રામા યુદ્ધ અંકિત ગૃહ શોભા પરનીને જાય નવ તુલસી મંગલ ભવન અમંગલ હારે લંકા નીચ સરલી કર નિવાસા. શ્રી રામ જય જય રામા મનમાં હું તર્ક કરે કપિલા રામ રામ તે સુમિરન કિન્હા यही सन हठी करऊं पहचाने चित्र रूप धरि बचन सुहाए करि प्रणाम पूछे कुछ नाई कि तुम हरिदासन महतोई कि तुम राम दीनो अनुरागी. હનુમાનજી મહારાજ બ્રાહ્મણનો વેશ લઈ ઋષિમુનિનો વેશ લઈ અને વિભીક્ષણના ઘર પાસે જાય છે. ઘરની અંદર વિભીક્ષણજી મહારાજ રામ નામનું સુમિરન કરે છે, બહારથી હનુમાનજી મહારાજ પણ સુમિરન કરે છે અને કહે છે, બંનેની સાથે સંવાદ થાય છે. કહે છે કે રામ રામ સુમિરન કરવા વાળું અહીંયા કોણ? બંનેની સાથે સંવાદ થાય છે કે હું રામનો દૂત છું, મા જાનકીની શોધ માટે અહીંયા આવ્યો છું. અને વિભીક્ષણજી ખૂબ આનંદિત થયા છે અને કહે છે કે તમે રામના દૂત છો, હું પણ આ રામનો દૂત છું, રામની પૂજા સેવા કરું છું. અને આખા લંકાના નગરમાં વિષ્ણુ પૂજા કોઈ કરતું હોય તો વિભીક્ષણજી મહારાજ એક જ હતા. કારણ કે રાવણ છે ને એકવાર શાલિગ્રામની પૂજા કરવા માટે બેઠેલો, પણ રાવણ પોતે ક્રોધાયમાન હતો એટલે એને વિષ્ણુ ભગવાન જેવા દેવો પસંદ ન હતા, એ પ્રસન્ન ના કરી શક્યો, એને એમાં મજા ન આવી. એટલે એની વિષ્ણુ પૂજા છે વિભીક્ષણને એ વખતે આપે. વિષ્ણુ ભગવાનની પૂજા કરે છે વિભીક્ષણજી મહારાજ અને બંનેની વચ્ચે સંવાદ થાય છે. પછી વિભીક્ષણજી કહે છે કે જેમ 32 દાંતની વચ્ચે જીભ રહે ને એવી રીતે હું અહીંયા રહું છું, મને પણ અહીંયાથી છોડાવો. બોલે હનુમાનજી મહારાજ કહે છે હું તો વાનર છું, હવાર હવારમાં મારું કોઈક નામ લઈ લે તો આખો દિવસ બગડી જાય. જો આવું અહીં લખાણું છું આની અંદર રાત લઈ જો નામ હમારા તેહી દિન તાહિર મિલે હારા. હમણાં ચોપાઈ આવશે હું કહું. હનુમાનજી મહારાજે કીધું હવાર હવારમાં મારું નામ કોક લઈ લે આખો દિવસ આહાર ન મળે, હું તને શું અહીંયાથી છોડાવું. ત્યારે હનુમાનજી મહારાજે કીધું એક કામ કર, તું રામની પ્રીતિ રાખ તો જરૂર તને એમાં સફળતા મળશે. ને હનુમાનજી મહારાજને પછી જાનકીની શુદ્ધિ આપે છે. ને હનુમાનજી મહારાજ આગળના દોહા પછી જાનકીની પાસે જાય છે. આગળ મંગલ ભવન અમંગલ હારે શ્રી રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય જય રામ શ્રી राम जय राम अब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जगल कन कुल कमन भगवत सुनि गुण गान मंगल भवन अमंगल हारे सुनहु पवन सुत रहनि हमारे आत कबहु पानी नाथा तामस तन कसु साधन नाही अब मोहि भा भरोस हनुमंता जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा सुनो विभीषण प्रभु के रीति कहाँ कवन में परम कुलीना बात ले जो नाम हमारा हसबे अदम सखा सुनो मोह पर रघुबीर बोलो मंगल भवन अमंगल हारे
जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, ओ जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरे कारण होई तुम्हारे यही भी कहत राम गुण गामा, आवाई बात विश्रामा सुनि सब कथा विभीषण कही, कोई भी जन्म सुधा तव रही अब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, प्रीति क्यों जानकी माता जुगति विभीषण सकल सुनाए, चलियो पवन सुत विदा कराए करि स्वयं रूप दयव गुनि कहवा, एक मन ही मन तिन्ह प्रणामा, कुसुतन शीस जटानिक बेली, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, मंगल भवन अमंगल हारी। હનુમાનજી મહારાજ વિભીષણની પાસેથી જ્યાં જાનકી છે ત્યાં બેઠા છે એની સુધી લઈ અને અશોક વાટિકામાં આવ્યા છે, નિજ પદ નયન દિયે મન રામ પદ કમલ લીન। માં જાનકી એ અશોક વૃક્ષની નીચે બેઠા છે, નીચે ધ્યાન કરી। હજી જોજો, જ્યારથી રાવણ એનું હરણ કરીને લાવ્યો છે ત્યારથી એકવાર પણ જાનકીએ એની સામે નથી જોઈ, કારણ કે આ રઘુકુળની ભગવાન રામની પત્ની હતા, ભગવાન રામના અર્ધાંગીની હતા, એટલે નીચે જોઈ અને બેઠા છે। પરમ દુઃખી ભા પવન સુત દેખી જાનકી દીન, એના આવા દિવસો જોઈ અને હનુમાનજી મહારાજને ખૂબ દુઃખ થયું છે। અને આગળ મંગલ ભવન અમંગલ હારે, तरु पल्लव मोहरहा लुकाए, कहीं अवसर रावण तह आवा। હનુમાનજી મહારાજ એ વૃક્ષની ઉપર બેઠા છે, નીચે માતા જાનકી બેઠા છે ને એવા સમયમાં કે રાવણ ત્યાં આવે છે। હનુમાનજી મહારાજ વિચાર કરે છે, बहुविधि खलसी तही समझावा, रावण सुन सुन बिसयानी, तब अनुचर करौ बन मोरा। રાવણ કહે છે કે એકવાર તું મારી સામે જોઈ લે, મારી મંદોદરી જેવી રાણી પણ તને અનુચરીને ચાલશે। આગળ કહે છે તવ અનુચરી કરૌ પણ મોરા, એક બાર વિલોકમાં મોરા, કે તું મારી એકવાર તો સામે જો। જાનકી જોતા નથી, દૂધ ધરી હોઠ કહત ભઈ દેહી। જાનકીજી છે એ બાજુમાંથી તરો લઈ અને એની સામે રાખે છે અને કહે છે કે તું તો આ તણખલાની સમાન છો, ને મારો રામ તો છે સૂર્ય ભાનુની સમાન। આવું જ્યાં કીધું અને રાવણ ક્રોધાયમાન થાય છે। આગળ ધૂન ધરી ઓટ કહત ભઈ દેહી, सुनु दस मोट कहो तब कासा, आसमन समुझ कहती जान के, सठ सुने हरि आनी मोही। आपोई सुनी खगोत समय राम ही भानु समान, बोलो मंगल भवन अमंगल हारी। હવે આવું જ્યાં કીધું કે રામ ભાનુ સમાન છે અને તું તો આ તણખલાની સમાન છો, ને આગળના ચોપાઈમાં રાવણ ક્રોધાયમાન થાય છે અને સીતાજીને કહે છે મંગલ ભવન અમંગલ હારે, सीता ते मम कृत अपमाना, नाहित सपदि मान मम बाली। श्याम सरोज ताम सम सुंदर, सुभुज कंठ की तब यसी घोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, शीतल निशित बासी बरधारा। सुनत बचन पुनि मारन दावा, कैसे सकल चरण निबुलाई। मास दिवस महु प्रहान माना, पवन गयौ दस कंधर, यहाँ प्रीतासिनी वृंद। बोलो मंगल भवन अमंगल हारी। રાવણ કહે છે કે એક મહિનામાં જો તું મારી વાતને નહીં માને તો હું તારા પ્રાણ ત્યજી દઈશ। આવું કહે છે ને પછી રાવણ પોતાના ભવન તરફ ચાલ્યો જાય છે। રાક્ષસીઓ જે ત્રિજટા રાક્ષસી હતી એની સાથે 4-5 બીજી રાક્ષસી હતી, એને કહે છે કે તમે આને ત્રાસ આપો, આને તમે દુઃખ આપો। અને રાવણ પોતાના ભવન તરફ જાય છે। દોહામાં લખાયું સીત હિ ત્રાસ દેખાવહી, તરી બહુ રૂપ મન। બહુ પોતાના રૂપને વધારી અને રાક્ષસીઓ ત્રાસ આપે છે, સીતાજીને ડરાવે છે। ત્રિજટા રાક્ષસી એક એવી હતી જેમ કહી શકાય કે સીતાજીની સંગીની હતી અને સીતા તો એને મા સ્વરૂપ માનતા હતા।
ઈ પણ રામની એક રામપ્રિય એ પોતાને રામપ્રિય માનતી હતી એટલે ત્રિજટા ખૂબ સથવારો સીતાજીને આપ્યો છે આગળ મંગલ ભવન મંગલ હરી ત્રિજટા નામ રાક્ષસી સબનો બોલી સુનાય સી સપના આ દોહામાં ત્રિજટાએ પોતાના સપનાની વાત કરે છે રામાયણ તમે બધાએ જોયું છે એટલે વધુ વાત નથી કરવી જો આ સપનાની વાત ત્રિજટા કરે છે ને ત્યાં સુધી હનુમાનજી મહારાજને લંકા સળગાવવાનો વિચાર નહોતો બાકી હનુમાનજી મહારાજ પણ ખૂબ દુઃખી હતા જ્યારે રાવણ આવ્યો ત્યારે જો હનુમાનજી મહારાજે રામજીની કૃપા માની રાવણ જ્યારે સીતાજીની ઉપર ક્રોધાયમાન થાય છે ત્યારે રામની કૃપાથી રામના વિચારો મંદોદરીના મનમાં આવ્યા અને મંદોદરી રાવણને પાછો વાળે છે સીતાજીને મારતો નથી આ બાજુ ત્રિજટા હળગાવવાનું કહે છે મને એક વાનર સપનામાં આવ્યો આ દોહામાં એવી વાત આવશે કે વાનર સપનામાં આવ્યો વિભીષણજીને રાજ અપાયું અને રાવણને મુંડન કરી અને આખા નગરમાં ફેરવવામાં આવ્યો અને વાનરે લંકા હળગાવી દીધી હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે મંદોદરી પાસે તો રામે કાર્ય કરાવ્યું અને પાછો લઈ ગઈ રાવણને પણ આ લંકા હળગાવે વાનર એવું સપનું મારા રામે આને આપ્યું છે પણ હું લંકા હળગાવું કઈ રીતે આવો હનુમાનજી મહારાજ અહીંયા વિચાર કરે છે બેઠા બેઠા આગળ સપનો બોલી સુનાય સી સપના સીતઈ सपने बानर लंका जारे हर आरूढ़ गन दस सीसा यही विधि सोट छन दिसे जाए नगर फिर रघुवीर तुहाई यह सपना में कहो पुकारे ત્રિજટા કહે છે કે આવું સપનું મને આવ્યું ને માં 2-3 દીમાં જ હાચું પડશે એવું મને લાગે છે હનુમાનજી મહારાજ ઉપર બેઠા બેઠા કહે છે કે 2-3 દિન નહીં તું જા એટલે સપનું ચાલુ જ કરી દેવું સાચું જ પાડી દેવું આવું હનુમાનજી મહારાજ કહે છે ને આગળ તાસુ બચન સુનિતે સબ ડરી સપનીની વાત સાંભળતા રાક્ષસીઓ ડરવા લાગી છે ને આગળ જહ તહ ગઈ સકલે તબે સીતા કર મન સોચે માસ દિવસ બોલો મંગલ ભવન અમંગલ હરે ત્રિજટા સન બોલી કર ચોરી અહીંયા સીતાજીને પણ વિચાર આવે છે કે 1 મહિનામાં તો મને રાવણ મારી નાખશે એવું કહીને ગયો છે ને આ ત્રિજટા પોતાના સપનાની વાત કરે છે ત્રિજટા સન બોલી કર ચોરી ત્રિજટાને 2 હાથ જોડી અને કહે છે કે માં તું વિપત્તિ સંગની મોરી કે મારા દુઃખની સંગીની તું છે હવે તું કંઈક ઉપાય કર શું ઉપાય તજો દેહ કરું બેગી ઉપાય આની કાઠ રચુ સીતા બનાવી સત્ય કરાઈ મમ પ્રીતિ સયાની સુનત બચન પદ કહી સમજાય સી નીસિન અનલ મિલ મારી સીતા વિધિ બાબતી કોલા देखियत प्रगट गगन अंगारा पावक मय सजितवत नयागी सुनई विनय मम विटप अशोका सत्य नाम गरुवर मम शोका भूतन किसलय अनल समाना देखी परम विरहा तुलसीता कपि कर हृदय विचारे इन्हीं मुद्रिका डारि तब મંગલ ભવન મંગલ હારી બાજુ ત્રિજટા માં જાનકીના દુઃખને સાંત્વના આપે છે અને પછી ત્રિજટા પોતાના સ્થાને જાય છે અને હનુમાનજી મહારાજ જે આ વૃક્ષ ઉપર બેઠા છે એને હવે અવસર મળે છે અને મુદ્રિકા જે રામે આપી હતી ફેંકે છે નીચે અને એ મુદ્રિકાની ઉપર સીતાજીની દ્રષ્ટિ જાય છે મંગલ ભવન અમંગલ હારી કપિ કરી હૃદય વિકાર ઇન્હી મુદ્રિકા તારી ખબર જન અશોક અંગા બોલો મંગલ ભવન અમંગલ હારી તબ દેખી મુદ્રિકા મનોહર રામ નામ ચकित चितव मुद्री पहचानी जीती को सकई अदय रघुराया सीता मन विचार कर नाना मुद्रिका
નીચે ફેંકી એટલે સીતાજીની નજર ઈ મુદ્રિકા ઉપર ગઈ અને સીતાજીના હૃદયમાં આનંદ થયો છે અને સાથે સાથે અકળામણ પણ થાય છે. શું કામ કે આ મુદ્રિકા જીતી કો શકઈ અજય રઘુરાય. આ મુદ્રિકા મારા રામની છે પણ આને જીતી ન શકાય, આને માયાથી રચી પણ ન શકાય. પણ આ મુદ્રિકા આવી કઈ રીતે, આવો વિચાર સીતાજી કરે છે. મધુર વચન બોલે એવું હનુમાન. હનુમાનજી મહારાજ જે વૃક્ષ ઉપર બેઠા છે ને, હનુમાનજી મહારાજને વિચાર આવ્યો કે મારી માં આ મુદ્રિકાને ઓળખી શકે પણ વિચાર કરે છે, એનું હૃદય અકળાતું લાગે છે. અને હનુમાનજી મહારાજે રામ નામનું સુમિરન ચાલુ કર્યું. કેવી રીતે? ओ कहते सुनते आवे कहते सुनते आवे अखियों में पानी. राम कहानी सुनो रे राम कहानी. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय. बोलो श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय. ओ कौशल्या की आंखों में तारे दशरथ के राज दुलारे. दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आंखों के तारे. वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल की उजियारे. वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल की उजियारे. राजीवा नयन बोले राजीवा नयन बोले मधु भरी बानी. राम कहानी सुनो रे राम कहानी. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. रामचंद्र गुण बरने लागा. હનુમાનજી મહારાજ આવી રીતે રામનું શ્રવણ કરવા લાગ્યા એટલે સીતાજીનું દુઃખ થોડું હળવું થયું છે. આગળ લાગી સુને શ્રવણ મન લાઈ. આખું રામ નામ શ્રવણ કર્યું છે સીતાજીએ, સાંભળે છે અને પછી આગળ કહે છે શ્રવણા મૃત જે કથા સુહાઈ. સીતાજી કહે છે કે આ રામ નામ કોણ સંભળાવી રહ્યો છે? પ્રગટ થાને ભાઈ મારી સામે. આગળ તબ હનુમંત નિકટ ચલી ગયે વો. હનુમાનજી મહારાજ પછી સીતાજીની સન્મુખ આવી અને બેઠા છે. रामदूत में मातु जानकी यह मुद्रिका मातु में आने नरमा नर ही संग कहु कैसे। હનુમાનજી મહારાજ આવીને કહે છે કે રામદૂત મેં માતુ જાનકી આ મુદ્રિકા મને રામે આપી છે ને હું રામનો દૂત છું. સીતાજી કહે છે કે એમ બોલે હા તો કહે છે કે નર બાનર ही संग कहू કહે છે કે નર અને વાનરનો સંગ કેવી રીતે થયો. અને હનુમાનજી મહારાજ આગળ કહે છે કપિ કે વચન સ પ્રેમ સુની ઉપજા મન વિશ્વાસ જાના મન મંગલ ભવન અમંગલ હારી હરિજન જાન પ્રીતિ અતિ ગાઢી. રામનો દૂત જાણી અને સીતા મૈયાને હર્ષના આંસુ આવ્યા છે. અને આગળ ઉડત બિરહ જલતી હનુમાન अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारे कोमल चित कृपाल रघुराए सहज बाणी सेवक सुखदायक कबहु नयन मम शीतलता बचन आवन इन भरे बारे यदि परम बिरहा कुल सीता कुशल प्रभु यमज समेता जन जननी मानव जिन बोला रघुपति कर संदेश अबे सुन जननी धरे वीर अस कवि मंगल भवन अमंगल हरे कहे वो राम वियोग तव सीता नवतरुणी सलय मन प्रसादो कुबलय विपिन कुंत बन सरिता जे हित रहे करत देह पीड़ा कहे उत तब सुगत जो की होए तत्व प्रेम तम मर्म तोरा सोमन सदा रहत देहि पाई प्रभु संदेश सुनत भय देहि कहत हृदय धीर धरु माता पुर आनहु रघु प्रभु भक्ताई। श्री राम जय जय